Good evening to all. JC India Zone 16, JC Ronipet Power City, online training program, Living Ethics on Zoom platform. Hereby call to order. JCI Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of men transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that yet great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Welcome address. Today, Living Ethics, beloved faculty, JC Krishi Anita Madam. Welcome, Madam. Thank you, sir. And today, joiners, JC Senator P. Mohan Kumar Sir, JC Senator Senthil Murugan Sir, JC Senator Thirukumaran Sir, and JC Jay Kumaran. All are welcome. Thank you. Ma'am, the floor official under to yours, ma'am. நீங்க செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுத்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த செஷன். Thank you. Thank you very much for the opportunity. I am greatly delighted and grateful to be among all of you. JCI Ronipet Power City அவங்களுடைய லெகசியை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. So I am really very happy for the invite and making me to be a part of it. My special thanks to Senthil Murugan sir, Thirukumaran sir, as well as Selvam sir and other participants also like Jayakumaran sir, Mohan Kumar sir. And today I am going to present on a topic that is called appreciativeness. Let me share the screen. Is my screen visible, sir? Yes, madam, visible. Yeah. So shall I go ahead, sir? Yes, madam, proceed. Yes. So it's a very interesting topic that Ronipet Power City team has given me, appreciativeness. So normally, even when I am taking the LGB, our long governing board, I always used to take a vote of thanks because I always love to appreciate people and thank the people for their great work. And recently, there was a handicrafts expo in our area in Bangalore. So I went and purchased lot of handicrafts. ஏன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, லைக் ராஜஸ்தான், பீகார், ஜெய்ப்பூர், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருந்து அவங்களுடைய ஹேண்டிகிராஃப்டை எடுத்து வந்து நமக்காக டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு அப்ரிஷியேட் தம். ஸோ ஈவன் தோ த காஸ்ட் வாஸ் சம்வாட் டபுள் ட்ரிபிள் இருந்தா கூட, so I was able to purchase and I was able to encourage them. So appreciativeness அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வாழ்க்கையில. நம்ம ரிசீவ் பண்றதுக்கும் சந்தோஷம், நம்ம கொடுக்கறதுக்கும் அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும். First, we will start with the appreciativeness at JCI. So நம்ம appreciativeness வந்து JCI ல நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். Because there are lot of international organizations like Lions Club நம்ம பார்த்திருக்கோம், and Rotary International இருக்காங்க, CII இருக்காங்க, IBN, IWN, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலுமே why people are having affinity towards JCI? எதுக்கு JCI ப்ரோக்ராம்னா ஓடி ஓடி வராங்க? Because once they felt the taste of the appreciation, so they get a emotional bond with JCI as if it is their own family. அவங்க own family functionக்கு போற மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம எல்லாருமே வரோம் இல்லையா? So it is because of the appreciativeness. There are lot of other unique features about JCI, but I like the appreciativeness of JCI. நம்ம சாதாரணமா ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு சீஃப் கெஸ்ட் கொடுத்தா கூட அந்த சீஃப் கெஸ்ட் உடைய ஸ்பீச்லயே வந்து நம்ம நேமே இன்க்ளூட் பண்ணி என்னை ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க, வா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? So we feel very glad, and next time இன்னும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எல்ஜிபி பொசிஷன் எடுத்துக்கணும், ஜோன் ட்ரெயினர் ஆகணும், இத மாதிரி நம்மளும் மேடையில வந்து பேசணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த அப்ரிசியேஷன் நமக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனாவே அமைஞ்சிருது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மீட்டிங்கை சேர் பண்ற சேர்மேன் or the chairwoman அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, the chair would like to recognize the presence of. So
So past, present and future leaders அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So that also shows that whenever we appreciate someone, the same qualities can also come to us. நம்ம யார ரொம்ப ரெவரன்ஸ் ஓட, ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லவ் ஓட நம்ம பாக்குறோமோ, அவங்கள நம்ம பிரைஸ் பண்ணி சொல்றோமோ, அதே கேரக்டர்ஸ் நம்ம கூடயும் வர்றதை நீங்க வந்து பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் அப்துல் கலாமை பத்தி ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்பீச்சஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்களோ, ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அந்த மாதிரியே அவங்க மாறிடுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் விவேக், ஆக்டர் விவேக். அவங்க அப்துல் கலாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அவங்களை இன்டர்வியூ கூட எடுத்திருக்காங்க. சோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அப்துல் கலாம் சாரோடைய விஷனே வந்து விவேக் சாரோடைய விஷனா மாறிடுச்சு. சோ அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ ரிச்சுவல் ஆர் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு சொல்றது கிடையாது. இட் ரியலி இம்பாக்ட்ஸ் அஸ் and it will create a positive impact in us. And in JCI லயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, whenever you do some good works, then our senior key JCs will appreciate us and help us to become LGB members, and we can get positions, we get recognitions at different leadership positions. And unga contribution kuda neenga monetary contribution panna kuda you have different levels of recognitions and rewards இல்லையா? So especially JCI senator, அப்புறம் JFM, HGF, so இதெல்லாமே நமக்கு எதுக்கு டைட்டில் கொடுக்குறாங்க? They are appreciating us for the small efforts we are taking. So இந்த small effort appreciate பண்ணும்போது அது big impact நம்ம சொசைட்டிக்கும் நமக்குமே அதை வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஒரு அடித்தளமா இருக்கு. So what is appreciativeness? A conscious practice of recognizing and valuing kindness, efforts and positive experiences. நமக்கு இது சம்பந்தமான இன்னொரு வேர்டு கூட இருக்கு, கிராட்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு. சோ கிராட்டிடியூட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை நம்ம மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. டெய்லி மார்னிங் நீங்க எந்திரிச்சு கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் கூட நீங்க எழுதலாம். So you can be thankful for all the things what God has given you, what people has given you. But appreciativeness அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து பிராக்டிக்கல் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த கிராட்டிடியூட். கிராட்டிடியூட்னா நம்ம தேங்க்ஃபுல்லா இருந்துட்டு அதை நம்ம வெளியே சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்தவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கோமோ அத ஒரு அப்ரிசியேஷனா, நம்ம ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் பேர் வந்து அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ். சோ டோக்கன் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்றதுனால அது கண்டிப்பா ஒரு மானிட்டரியா, ஒரு பிசிக்கல் ப்ராடக்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் பி a pat on the back, or it can be appreciation in front of others, or it can be a small bouquet or a surprise gift. So இந்த மாதிரி variety of waysல நம்ம appreciation வந்து பண்ணலாம். And we can see how appreciativeness can improve our home. So homeல வந்து ஒரு sometimes father மட்டுமே bread winner-ஆ இருப்பாங்க, இல்ல father and mother together bread winner-ஆ இருப்பாங்க. So whenever they purchase something for us as children, so we can be thankful for them. At the same time, whenever kids are doing some paintings, ஏதோ ஒரு ரேண்டமா ஏதோ ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணி கொண்டு வராங்க. சோ அது என்ன ஒரு சாதாரண பெயிண்டிங் தானே அப்படின்னு விடாம அதை நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது இன் ஃபியூச்சர் தே கேன் பிகம் அ பிக் விஷுவல் ஃபெசிலிட்டேட்டரா மாறலாம், இல்லைன்னா ஒரு டைரக்டரா, இன்டீரியர் டெக்கரேட்டரா, அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்டா கூட மாறுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ சில்ட்ரன் ஷுட் அப்ரிஷியேட் த பேரண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் ஷுட் அப்ரிஷியேட் த சில்ட்ரன். அண்ட் மதர் வந்து ரொம்ப நைஸ் குக் பண்ணாங்கன்னா, so definitely children as well as the members of the family can appreciate it. So sometimes wife வந்து சாப்பாடு வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்து விட்டுருப்பாங்க ஆபீஸ்க்கு. சம்டைம்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிருப்போம், ஆனா அதை வந்து நம்ம சொல்லியிருக்க மாட்டோம். So from today onwards gratitude மட்டும் இல்லாம அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸும் நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, how appreciativeness started at home and created a very big scholar. Best example is ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். ஒரு நாள் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு லெட்டரோட வீட்டுக்கு வராங்க. அந்த லெட்டர் அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அவங்க அம்மா அதை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க கண்ணுல அழுகையே வந்துருச்சு. என்ன அந்த லெட்டர்ல இருக்கு அப்படின்னா, உங்க சன் வந்து இனிமே ஸ்கூலுக்கு வர ஃபிட் கிடையாது, அவனை வீட்லயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. பிகாஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல அவருக்கு சில பிசிக்கல் ஒரு ஹியூமன் ஹெல்த்ல சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ ரீடிங் கேப்பபிலிட்டி அந்த அளவுக்கு அந்த ஏஜ்க்கு அப்ரோப்ரியேட்டா அவருக்கு இல்லாததுனால அவரை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. ஆனா அவங்க மதர் வந்து அதே லெட்டரை எப்படி ரீட் பண்றாங்கன்னா,
நீங்க வந்து உங்களுடைய அறிவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால ஸ்கூலுக்குலாம் நீங்க ஃபிட் ஆக மாட்டீங்க. உங்களுக்கு நெறைய புக்ஸ் வாங்கி குடுத்து வீட்லயே உங்கள படிக்க சொல்லியிருக்காங்க உங்க டீச்சர். அப்படின்னு அந்த லெட்டர ரீட் பண்ணிட்டு, அவங்க அம்மாவே அவங்களுக்கு நெறைய லைப்ரரில இருந்து புக்ஸ் எடுத்து குடுத்து டீச் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுடைய ரீடிங் கேப்பபிலிட்டிய அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும், அத அடுத்த ஸ்டெப்க்கு கொண்டு போய் நெறைய புக்ஸ லைப்ரரில இருந்து வாங்கி குடுத்து, அவங்களே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு ரீட் பண்ணி குடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தான் நமக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. So appreciativeness, you can see how great impact it can create in our home. சோ எதுக்காக இந்த அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் பண்ணணும்? நம்ம தேங்க் யூ சொல்லணும். எதுக்கு வாவ் சொல்லணும். வெரி குட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும். இன் டீம்ஸ் இட் இன்கிரீசஸ் மோட்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. சோ ஒரே விஷயத்த நம்ம வந்து அதுல இருக்கிற நெகட்டிவா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லாம பாசிட்டிவா மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் முன்னால சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு நெகட்டிவான விஷயத்த தனியா நம்ம கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா so it can create a great impact and increase productivity. So நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், பெரிய ஹைடெக் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஐஐடில படிச்சவங்கள நம்ம வந்து ரெக்ரூட் பண்ணாதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்ம கம்பெனில இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். பட் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ், நீங்க வந்து உங்க டீமை எந்த அளவுக்கு ட்ரீட் பண்றீங்களோ, உங்க டீமை எந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி whenever you are owning them, then the team is going to work like anything for you. அவங்களுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற வரைக்கும் மேக்ஸிமம் அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. உங்களை எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு கடமைக்குன்னு வேலை செய்ய மாட்டாங்க. நிறைய இப்ப நம்ம பாக்குற ஐட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு நியூ வேர்ட் இருக்கு. ஐடி கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வேலையை விட்டுட்டு போறாங்க. ஏன்னா ப்ரெஷர் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. பட் தே ஆர் நாட் கிவிங் எனி பிளஷர், தே ஆர் நாட் அப்ரிஷியேட்டிங் த ஒர்க், தே ஆர் நாட் கிவிங் இன்கிரிமெண்ட். அதனாலதான் வேலையை விட்டு போறாங்க. சோ அதை நம்ம பண்ணும் போது நம்ம கூட நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இருப்பாங்க. So in leadership, it builds a trust and loyalty. So ஒரு பாஸ் வந்து அப்ரிஷியேட்டிவா இருக்கும்போது அப்ப எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து அந்த பாஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் and they can keep the trust and they can go to any extent and they can bring lot of profit for the company. So நமக்கு நாமளே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கும் போது then we have a deep emotional bonds. So self appreciation is also important. So நம்ம வந்து அப்ரிசியேஷன் பண்றது அப்படின்றது மத்தவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஆனா அது கிடைக்கலன்னு நம்ம வருத்தப்பட தேவையில்லை. we know our worth. கிடைச்சாலும் நல்லது, கிடைக்கலனாலும் ரொம்ப நல்லது. because we can get other opportunities. So you can appreciate yourself and you can be happy. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கண்ட்ரில வந்து ஒரு ரொம்ப சில் ஆன கண்ட்ரில டெம்பரேச்சர் லெஸ்ஸா இருக்கிற கண்ட்ரில, அதுவும் ஒரு ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் கம்பெனில நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. அண்ட் செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து டெய்லி எல்லாருக்குமே விஷ் பண்ணுவாரு. உள்ள போற எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்குமே, மேனேஜர்னாலும் சரி ஒர்க்கர்னாலும் சரி, இந்த செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து விஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஆனா ஒரு சிலர் பதிலுக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலர் வந்து ஒர்க்க நினைச்சிட்டே அப்படியே கடந்து போயிடுவாங்க. ஆனா ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு விஷ் பண்றதுக்கு முன்னாலேயே இவரும் விஷ் பண்ணுவாரு. இவரே சம்டைம்ஸ் செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு விஷ் பண்ணுவாரு. அண்ட் செக்யூரிட்டி கார்டு வில் பி வெரி ஹாப்பி. பரவாயில்லையே, நம்ம தான் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்றோம், ஆனா இந்த ஒர்க்கர் வந்து நமக்காக நம்மளை கண்டுபிடிச்சு நம்மள வந்து விஷ் பண்ணிட்டு போறாரு. மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இந்த மாதிரி 2 டைமுமே வந்து விஷ் பண்ணி அவர் எப்படி இருக்காங்க, நல்லா இருக்காங்களா எல்லாமே அவங்க கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு தான் போவாங்க. அண்ட் ஒன் டே வாட் ஹேப்பன்ட், மார்னிங் மட்டும்தான் அவர் விஷ் பண்ணிருக்காரு, ஈவினிங் வந்து அவர் வரவே இல்லை. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் கம்பெனில ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருந்திருக்கு, தெரியாம உள்ள க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. அவர் எவ்வளவு தட்டுனாலும் வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கல. அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அவருக்கு ரொம்ப சில்லிங்கா, ரொம்ப அப்படியே வந்து மூச்சு திணற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் த செக்யூரிட்டி கார்டு அவருக்கு தெரியும், கண்டிப்பா நமக்கு வந்து விஷ் பண்ணாம அவர் வந்து வெளியே போக மாட்டாரு அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருந்ததுனால உள்ள போய் தேடி பார்த்து கடைசியில ரெஃப்ரிஜரேட்டரை ஓபன் பண்ணி அந்த ஒர்க்கரை காப்பாத்திருக்காரு. சோ இதுல இருந்து வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, the kind words, the appreciation, the gratitude, the kindness, what we explicitly show. ஓகே, செக்யூரிட்டி கார்டு நமக்காக இவ்வளவு ஒர்க் பண்றாங்கன்னு அவர் நினைச்சு மட்டும் இருந்திருக்கலாம். ஆனா அதை வந்து அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்காரு. He has wished the security guard and he has asked him about his everyday activities. So அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா
the security guard is able to save the life of the worker itself. So appreciation at work வந்து ரொம்ப important. So it is also a very good example. நம்ம ஆபீஸ்ல வந்து ஸ்டாஃப் ஷவுட் அவுட்ஸ் அப்ரிசியேஷன் போர்டு அப்படின்னு தனியா வச்சு என்னெல்லாம் அவங்க சின்ன சின்ன வேலை நல்லா பண்ணா கூட அதை வந்து நீங்க வந்து நோட் மாதிரி எழுதி அதுல வந்து ஸ்டிக் பண்ணலாம். ஸோ தேல் பி வாட் கெட்ஸ் ரிவார்டட் வில் கெட் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சைக்காலஜில சொல்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா லாட்டரி டிக்கெட் வாங்குறவங்க பணக்காரங்களா ஆனது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரிவார்டு கிடைச்சிருக்கு, 10 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு 10 கோடி ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு. அவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ரிவார்ட் பண்ணிருக்காங்க 10 crores கொடுத்து. மறுபடியும் அந்த 10 கோடியில நிறைய அமௌண்ட்டை வந்து மறுபடியும் இன்னொரு தடவை லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கணும்னு தான் நினைப்பாங்களே ஒழிய அதை யூஸ் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்ற நினைப்பு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், வாட் கெட்ஸ் ரிவார்டட் வில் கெட் ரிப்பீட்டட். சோ அதனால நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்களை வந்து லாட்டரி எக்ஸாம்பிள நம்ம விட்டுறலாம். நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் பண்ணும் போது அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை ஏதாவது ஒரு விதத்துல மத்தவங்களுக்கு தெரியற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தோம்னா, so definitely it will get repeated and they will be loyal for you. Science behind appreciativeness. So நம்ம feel பண்றோம், okay, whenever someone appreciates us we feel very good. Okay, so very good அப்படின்னா என்ன ஆகுது, பேக் எண்ட்ல செரோட்டோனின் அண்ட் டோபமின் அப்படின்ற ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு சுரக்குது. ஸோ வென்எவர் வி அப்ரிஷியேட் த கிட்ஸ், ஸோ அவங்க கிட்டதான் அந்த கிட் வந்து அடிக்கடி அந்த குட்டி பாப்பா வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்க, அவங்க அம்மா கிட்ட கூட போகாது. யார் அவங்கள ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்கள நல்லா வச்சுக்கிறாங்களோ அங்கதான் வந்து அந்த கிட் போகும். இதுக்கு ஒரு சயின்டிபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்டே கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க மங்கீஸோட. சோ மங்கீஸ்ல வந்து ஒரு மதர் மங்கி இருக்கு, அப்புறம் ஒரு சைல்டு மங்கி இருக்கு. சோ மதர் மங்கி பக்கத்துல வந்து ஒரு நல்ல கம்பி மாதிரி ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரி கம்பி வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு சாஃப்ட் மங்கி, சும்மா ஒரு மங்கி டாய் மாதிரி இருக்கு, ஆனா அது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு. சோ அதை வந்து வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த சைல்டு மங்கி வந்து அந்த சாஃப்டா இருக்கிற அந்த டாய் மங்கி கிட்ட தான் போயிருக்கு, ஒரிஜினல் மதர் கிட்ட அது அவ்வளவா போகல. சோ ஏன் அப்படின்னா அது அவங்க மேல ஒரு டஃப்பான ஒரு கம்பி மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. சோ ஹர்ட் ஃபீலிங் வந்து நம்ம யார் கொடுத்தாலுமே அது அம்மாவா அப்பாவா இருந்தா கூட அந்த குழந்தை அவங்க கிட்ட போறது இல்ல. So we have to make sure that happy hormones are generated in our children and in our members of the family. So அப்பதான் அவங்க நம்ம கிட்ட எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் வருவாங்க and then we can make a good bond in the family. அதே மாதிரி ஹாப்பியா இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மி ஆயிடும். and when you feel confident, when you feel happy, எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் நீங்க வந்து சந்திக்கலாம். சோ நிறைய சைபர் ஸ்கேம்ஸ் எல்லாம் நடக்குது, நீங்க பேப்பர்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க. சோ அந்த விக்டிம்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தனியா இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு உதவின்னு பெருசா யாரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க, ஒரு இன்னர் சர்க்கிள் அப்படின்றது இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து they don't have happy hormones and they are not ready to handle the stress. அவங்க ஒன்ஸ் ஏதோ ஒரு லூப் ஹோலை யூஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு அப்படியே விட்டு கொடுத்துடுறாங்க. they are not able to think about it, they are not able to solve the problems. so அதனால appreciativeness in our home and office is very important. Appreciativeness at nature is also very very important. So நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஹோம் மெம்பர்ஸ் இல்லைன்னா ஆபீஸ் மெம்பர்ஸ் கிட்ட மட்டும் நம்ம அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. we can also show our appreciativeness to the nature. fire, water, earth, wind and space, நமக்கு 5 elements of natureக்கு every day we have to be thankful. நம்ம மூச்சு காத்த கடவுள் கொடுத்திருக்கிறாரு இல்லையா, அந்த காத்து மட்டும் இல்லைன்னா நமக்கு உயிர் இருக்காது. பட் we never recognize that இல்லையா. சோ அதனாலதான் யோகால வந்து நமக்கு நிறைய மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் வந்து செய்ய சொல்றாங்க. சோ இட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் அப்ரிஷியேட்டிங் த நேச்சர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து கர்நாடகால she is called as the tree woman. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, அவங்களே வந்து பிரசிடென்ட் ஆர் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிளஸ் பண்றாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிரிவிலேஜ் இருக்குன்னா பிகாஸ் she loved nature and she has planted 8,000 trees in கர்நாடகா. அவங்களுக்கு குழந்தைங்க கிடையாது, இந்த ட்ரீஸையே அவங்க குழந்தை மாதிரி நினைச்சு டெய்லி தண்ணி ஊத்தி அவங்க வந்து வளர்த்திருக்காங்க. சோ அந்த ஏரியாவிலேயே லெஸ் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, லெஸ் சாயில் எரோஷன் அண்ட் ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்ததுனால வைல்டு ஹேபிடேட்டும் அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க. லைக் பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் அந்த ஃபாரஸ்ட் அந்த ட்ரீஸை நோக்கி வந்திருக்காங்க.
So when you appreciate the nature, it is not only like for our self satisfaction, but it can get rewards and awards also. ஓகே, நம்ம அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அதுக்கும் சில தடங்கல்கள் இருக்கு. என்ன தடங்கல்கள்? நம்ம பீப்பிள டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். நம்ம நெறைய நேரம் அந்த மாரி எடுத்துக்கிறோம். எஸ்பெஷலி நம்ம ஏசியன் கல்ச்சர், இந்தியன் கல்ச்சர்ல அப்பான்னா பண்ணி தானே ஆகணும், அம்மான்னா பண்ணி தானே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா நீங்க வந்து யுஎஸ் கல்ச்சர எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எவ்ரிதிங் தே வில் சே தேங்க் யூ. தே செலிப்ரேட் மதர்ஸ் டே, ஃபாதர்ஸ் டே. ஓகே. சோ ஈவன் தோ நம்ம வந்து ரொம்ப திக் பாண்ட் நம்ம ஃபேமிலில இருக்கிறதுனால we need not thank every day, but occasionally அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம்லயாவது இல்லனா இம்பார்ட்டன்ட் டேலயாவது அட்லீஸ்ட் வீக்கெண்ட்லயாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ் வெளியே கூட்டிட்டு போகலாம். ஆர் we can cook some special food for our parents or for people who are helping us. வைஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா செஞ்சு கொடுக்கலாம் வீக்கெண்ட்ல, இல்லனா ஹஸ்பண்ட் வந்து குக்கிங்ல இல்லனா சில்ட்ரன் டேக் கேர் பண்றதை ஹெல்ப் பண்ணலாம். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த ருட்டீன் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றத விட்டுறாம இவங்க நமக்காக தானே, நம்ம ஃபேமிலிக்காக தானே இவ்வளவு உழைக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்க வந்து நீங்க பிரைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் நீங்க வாங்கி கொடுக்கலாம். And assuming appreciation isn't necessary for small things. சின்ன விஷயங்களுக்குலாம் எதுக்கு போய் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம விட்டுறோம். So every time I receive food delivery in Swiggy or whenever I use any public transport, I give as a practice I am having 50 rupees extra I am giving and I am saying thank you. So அவங்க முகத்துல அந்த 50 rupees இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அதை வச்சு பெருசா எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டில் அந்த எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்குது, ஒரு தேங்க்யூ வந்து ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட சொல்றாங்கன்னா ரியலி இட் வில் பிரைட்டன் அப் தியர் ஃபேஸ். பிகாஸ் எவ்வளவு பிசிக்கல் ஹார்ட் ஒர்க் அவங்க பண்றாங்க, டிராபிக்ல நம்மள நல்லபடியா நம்மளோட இடத்துல போய் சேர்க்கிறாங்க. So you can also practice gratitudeness, accept others work and not openly praising them. சோ நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுடைய ஒர்க்கை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், we feel gratitude, பட் நம்ம ஓப்பனா பிரைஸ் பண்ணாம விட்டுறோம் சம்டைம்ஸ். So that also is a barrier. We think that we are thankful, but actually we are not thankful. அதை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தினாதான் மத்தவங்களுக்கு தெரியும். Appreciativeness at self, best example வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் தான். So even though he is above 70 years, still he is a multi-crore film maker and a hero, right? So அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்டான ஆட்டிடியூட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரிசர்ச் அவங்க நிறைய பேரை அனலைஸ் கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஐஐடில அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பிசினஸ் இன்சைடர் அண்ட் ஃபோர்ப்ஸ் மேகசின், இந்த மாதிரி பெரிய மேகசின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காங்க. வாட் மேக் சூப்பர் ஸ்டார் யூனிக்? அதுல அவங்க முக்கியமா கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் செல்ஃப். சோ என்னைக்குமே வந்து நான் வந்து வயசாயிட்டேன், எனக்கு இந்த அப்பா ரோல் போதும், இந்த மாதிரி போதும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. He always think that I am brave, I am strong, I am loud, I am kind. Okay, so even though he has ups and downs, but he never gives up himself, இல்லையா? So உங்களுடைய appreciativeness at self நீங்க பண்ணும்போது definitely in thick and thin you can pass through and you can achieve great success like superstar. So every day you can say this affirmation: I am kind, I am valued, I am honest, I am enough, I am unique, I am smart, I am positive, I am brave, I am strong, I am loud. And occasionally you can reward yourself also. ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் நீங்க பினிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நம்ம மத்தவங்க அப்ரிஷியேட் பண்றது பண்ணாதது அது அவங்களுடைய விருப்பம். But you can reward yourself as simple as getting an ice cream for you or a chocolate for you or going on a solo trip. Even you can appreciate yourself by rewarding yourself. சோ நம்ம பேரியர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த பேரியர்ஸுக்குலாம் என்ன சொல்யூஷன்? நம்ம மறந்துடுறோம் சம்டைம்ஸ். நம்ம இன்டென்ஷனலா மத்தவங்கள பிரைஸ் பண்ண கூடாதுன்னுலாம் இல்ல. சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய ஒர்க் பிஸில நம்ம மறந்துடுறோம். So what you can do, you can write a daily gratitude journal. It is also linked with the law of attraction. So நீங்க எதை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற, I am happy that I am rich, I am happy that I am healthy அப்படின்னு நீங்க எதெல்லாம் ஹாப்பியோட அசோசியேட் பண்ணி நீங்க கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல்ல எழுதுறீங்களோ, so definitely உங்களுக்கு சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும் definitely it will come to you.
ஸோ நீங்க வந்து கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் அப்படின்றத டெய்லி வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஜேர்னல்ல பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு நோட் புக்ல ப்ரீவியஸ் டே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நல்லது நடந்துச்சு, உங்களுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றத ஏர்லி மார்னிங் நீங்க எந்திரிச்சு மேபி ஒரு 5 o'clock எந்திரிச்சு நீங்க வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் அ தேங்க்யூ சேலஞ்ச் எவ்ரி டே. அட்லீஸ்ட் 1%க்காவது நம்ம தேங்க்யூ இன்னைக்கு சொல்லிடணும் அப்படின்ற நீங்க சேலஞ்சை எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் யூ கேன் டூ அ ரோல் பிளேயிங் ஆக்டிவிட்டி. நமக்கு இப்ப டைம் கம்மியா இருக்கனால வி கான் டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி. நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி லீடர், கம்பெனி பாஸா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் பேர் அப் 2 people, 2 employees. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி வந்து செகண்ட் எம்ப்ளாயோடைய நல்ல ஆட்டிடியூட்ஸ், கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஹி ஹாஸ் டு அப்ரிஷியேட். எம்ப்ளாயி 2 வந்து எம்ப்ளாயி 1 உடைய நல்ல எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸை நோட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க அப்ரிசியேஷன் அப்படின்றத ஒரு கம்பெனியோடைய கல்ச்சராவே நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ், அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து கம்மியான சேலரி இருக்கு, இந்த மாதிரி கிரட்ஜஸ், இது எல்லாமே நம்ம அப்ரிசியேட்டிவ்னஸ் மூலமா நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் டெஃபினெட்லி அப்ரிசியேட்டிவ்னஸ் கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஹியூமன் பாடி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷில்பா ஷெட்டி, ஷீ இஸ் 50+ இப்போ வந்து. ஆனா முந்தி மாதிரியே 20 years முன்னால எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே தான் இப்பயும் இருக்காங்க. because she is practicing appreciativeness of her body, so it is reflecting in the form of a physical health இல்லையா? so healthy body and healthy mind நமக்கு இருக்கும்போது definitely we can be happy. so இதுக்கு எல்லாமே foundation appreciativeness. Appreciation can make a day or break a day. Your willingness to put it all into words is all that is necessary. More than any physical gifts, the way you treat people, the way you kindly appreciate people matters a lot. It can make a day or break a day. Conclusion: appreciativeness is a skill that can be developed. So இது வரைக்கும் எனக்கு appreciation அப்படின்றத வந்து நான் ப்ராக்டிஸே பண்ணல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, இட் இஸ் எ ஸ்கில். ஸோ இதை வந்து டெஃபினட்டா நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அது நமக்கு டெஃபினட்டா இட் கேன் பிகம் அ ஹேபிட் ஃபார் அஸ். ஸ்மால் ஜெஸ்டர்ஸ் கேன் கிரியேட் பிக் இம்பாக்ட்ஸ். ஸோ அதனால சின்ன விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாம, சின்ன விஷயம்னா இருந்தா கூட அதை நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. ஈவன் டாக்கிங் டு பிளான்ஸ், இட் வில் இன்க்ரீஸ் த growth ஆஃப் த பிளான்ஸ். அண்ட் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, நீங்க ஈவன் பிளான்ஸ் கிட்ட கூட நீங்க அப்ரிஷியேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நீங்க பேசும்போது அது நல்லா வளரும். Consistency is the key, making it as a daily habit. And நீங்க அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய ஒரு ஹேபிட்டாவே மாறணும் அப்படின்னா அதை டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டெஃபினெட்லி யூ கேன் வின் வித் அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ். And thank you for listening and thank you for the opportunity. Thank you, madam. Thank you so much. Wonderful session. Thanks a lot. Now, before feedback session, faculty with participation discussion. So discussion பண்ணலாம் இப்போ நீங்க. So participation and faculty. Yes, so 5 minutes. Any questions, any doubts, any clarification? மேடம், அந்த கிராட்டிடியூட் ஸ்லைட பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அதை பேரப் பண்ணி பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களா? ஆமா, இப்ப பேரப் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கம்பெனில ஒரு 10 எம்ப்ளாயி இருக்காங்க. இல்ல நீங்க வந்து ஒரு டீச்சர், உங்க கிளாஸ்ல ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா 2 பேரையா நீங்க வந்து பேர் பண்ணி விடலாம். இந்த ஸ்டூடெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் 2 அப்படின்னு. சோ ஸ்டூடெண்ட் 1 வந்து ஸ்டூடெண்ட் 2 கிட்ட அவங்களுடைய அப்ரிசியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும். சோ ரேண்டமா நம்ம வந்து எல்லாரையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது சம் ஹெசிடேஷன் இருக்கும், இவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு. சோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நம்மளே எக்ஸ்பிளிசிட்டா பேர் பண்ணி விட்டுக்கிறோம், இவங்க வந்து நீங்க கண்டிப்பா அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு. ஒன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அ பிராக்டிஸ், தென் அவங்க யார்கிட்ட வேணாலும் ஃப்ரீயா மூவ் பண்ண முடியும், அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். அதான் கான்செப்ட். இந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது we should not appreciate the people, we have to appreciate the action of the people அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது. ஆமா, ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கல்ச்சரல் டிஃபரன்சஸ். ஒரு மேன் வந்து ஒரு உமன் கிட்ட அவங்க நினைக்கிறது எல்லாமே அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா சம் கண்ட்ரீஸ் தே வில் டேக் இட் பாசிட்டிவ். இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரில டியூ டு கல்ச்சரல் டிஃபரன்சஸ், ஸோ வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் ஆல்சோ. ஆஸ் யூ ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட், நீங்க கரெக்டா சொன்ன மாதிரி நம்ம அப்ரிசியேஷன் வந்து கரெக்டா நம்ம பண்ணணும்.
ஓகே மேடம். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நான் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்லைடு மேல நீங்க வந்து ஒரு எவ்வளோ கவனம் வச்சிருக்கீங்க. அந்த ஸ்லைடோட கிளாரிட்டி, ஹவ் யூ ஆர் டேக்கன் தட் இனிஷியேட்டிவ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஜஸ்ட் லைக் தட்ன்னு பண்ணாம அந்த ஸ்லைடு எல்லாம் ஒரு இன்னும் நல்லா இருந்தது. அண்ட் தேங்க்யூ மேம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த அதுவும் ரஜினி அவர்களை வச்சு சொல்லியிருந்தீங்க. ஏன்னா அந்த அபவ் 70ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே 40லே தோண்டுடுறாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. அதனால இன்னைக்கு வந்து அவர் 70லயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே வேகம், அதே ஸ்டைலு அதை அப்படியே எடுத்துட்டே போறாரு. இஸ் வெரி ரோல் மாடல் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். அண்ட் நீங்க அவரை கோட் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா தேங்க்யூ. ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you so much. Any other discussion? Mohan Kumar. Very good, Christy. It was a wonderful presentation. First of all, உங்களோட screen background it was awesome. அதே very impressive இருந்தது. And all your slides were very catchy. And the background was ரொம்ப wonderful இருந்தது. In fact, இந்த appreciativenessங்கிறது ஜேசிஸ்ல சேர்ந்துட்டு ஒரு அரௌண்ட் 2000 நாங்கள் சொல்லிட்டு இருப்போம். எல்லாருமே பிறந்த குழந்தைகள் தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அவங்க நெத்தியில ஒரு பேப்பர் ஒட்டியிருக்காங்க, வெர்ச்சுவல் பேப்பர். அந்த வெர்ச்சுவல் பேப்பர் என்னன்னா அப்ரிஷியேட் மீ அப்ரிஷியேட் மீ. அது மாதிரி எல்லாரும் அது மாதிரி காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அப்ரிஷியேட் மீன்னு சொல்றாங்க. அதான் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டார்ட்ஸ்னா காலையில் குழந்தைங்க எழுந்திரிச்சோன்னா காலை வணக்கம், குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சொல்லும் போதே ஒரு ஜோஸ் 2 பேர்த்துக்கும் உண்டாகும். ஆக்சுவலாக இட் வாஸ் நைஸ் திங். அண்ட் பேரண்ட் கிராட்டிடியூட் சொல்றது இதான் ஹவு டு மேக் அன் இன்ட்ரோவர்ட் டு பிகம் அன் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட். சும்மா எல்லாத்துக்கு முன்னாடி பேசுங்கிறத விட ஒரு ஹாலில் ஒரு 2 பேர்த்து கூட பேசி அவங்களுக்கு இருக்க குவாலிட்டிஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அப்படியே வெரி குட், வெல் டெவலப்டு ஸ்லைடு. ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஏஐ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க போல இருக்கு ஆக்கலாம். அதனால அந்த ஃபாண்ட்ஸ் வேர் ஆல்சோ குட் ஆக்கலாம். அதனால இட் வாஸ் வெரி குட் லிசனிங். நைஸ். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆக்சுவலி. காட் பிளஸ். தேங்க் யூ. Any other feedback session? Feedback from participants? Questions? சார் அந்த லேட்டஸ்டா அந்த டோஸை பத்தி நான் எப்பவுமே எல்லாம் சொல்லுவேன். அந்த டோஸ் அப்படின்ற விஷயத்த she has connected very well. டொபாமைன், ஆக்சிடோசின், செரோட்டின், எண்டோர்பின்ஸ் அப்படின்ற அந்த 4 விஷயத்தையும் கண்டிப்பா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்து. ஏன்னா இன்னைக்கு வர ஹார்ட் அட்டாக் மெயினா பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்மளால தவிர்க்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் வி கேன் பிரேக் த ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்கு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டொபாமைன்ற ஒரு விஷயம், நம்மளுடைய டாஸ்க் யாராவது பாராட்டும் போது நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றது, இந்த 4 விஷயம். அது ஒரு 5 minutes டான்ஸ் ஆடணும்னு சொல்றாங்க. அது எனிபடி கேன் டான்ஸ் அப்படின்றதுலாம் நான் நிறைய இதை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா அந்த டோஸ் ஆக்டிவேஷன்ன்றதே நான் பண்ணுவேன். நீங்க அதை கொண்டு வரீங்க மேடம். இதுதான் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு போகணும். ஏன்னா அன்னைக்கு நம்ம கூட்டு குடும்பமா இருக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இருந்தது. ஒரு குழந்தைய பாராட்டுறது, ஒரு பெரியவங்க கிட்ட பேசுவோம். டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ல நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு பார்த்தா அப்படி இல்லை. யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறோம், குழந்தைங்கிட்ட பேசுனா பெரியவங்க கிட்ட தவிர்த்துறோம், பெரியவங்க கிட்ட பேசுனா குழந்தைங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் கிட்ட எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னும் போது இந்த டோஸ் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றது, ஒரு சின்னதா டான்ஸ் ஆடுறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியா இல்லை. அதை எடுத்துட்டு வந்தீங்க மேடம். அந்த கண்டென்ட்டை உள்ள கொண்டு வந்தீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. இதுதான் இன்னைக்கு இந்த ஜெனரேஷன் நம்ம கொடுத்தாகணும். வேற வழி இல்லை. இன்னைக்கு நம்மள மாதிரி வளவளெல்லாம் பண்ண முடியாது. நவ் வி ஹேவ் டு கிவ் த கிறிஸ்பி மாடல் ஃபார் அவர் யங் ஜெனரேஷன். அவங்களுக்குலாம் ஏன்னா தேர் ஆல் ஐக்யூ லெவல்ல வேற லெவல்ல இருக்காங்கல்ல. அதனால த கிறிஸ்பி கண்டென்ட். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். இன்னும் லைட்டர் சென்ஸ். ஸோ கிறிஸ்டி மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லா கல்யாணமான ஆம்பளைங்களும் ஒய்ஃப் முன்னாடி டான்ஸ் ஆடுறது அவங்களுக்கு உடம்பு நல்லதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பிபிடி கிறிஸ்டி இன் வாட் எவர் ட்ரங்கேட்டட் மேனர் யூ வாண்ட் டு கிவ் இட், யூ ஜஸ்ட் பாஸ் இட் ஆன் டு செல்வம். ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இதில் செலக்டிவ் டாபிக்ஸ் எடுத்துட்டு வி ஆர் பிளானிங் டு மேக் இட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எ புக்கு.
and give it Okay. to different schools. So whatever you want to put in public domain, அது மட்டும் கொடுங்க, truncate பண்ணி. Okay, sir. Sure, sir. Thank you. Bye. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒண்டர்ஃபுல் செஷன், நல்லா கொண்டு போனீங்க. ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய அந்த ஸ்டோரி சொல்றது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அவருடைய பிசிக்கலாக அவருக்கு வந்து நிறைய இஷ்யூவாக இருந்தாலும், பட் வந்து அவங்க மதர் வந்து ஸோ அவங்க ஸ்கூலில் கொடுத்த லெட்டர் படிச்சுட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக படிச்சு சொன்ன அந்த விதங்கள், ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவல் கொண்டு வந்தது எல்லாமே வந்து அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ண விதம் தான் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்போ லீடர்ஷிப்பில், ஸோ இப்போ பர்சனல் லைஃப்பில், அதுக்கப்புறம் டீம்ஸில் என்ன மாதிரிலாம் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்களே, அந்த ஃபயர், வாட்டர், ஏர், விண்ட் அண்ட் ஸ்பேஸ், இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அது கனெக்ட் பண்ண விதம் எல்லாமே ப்ரெசன்டேஷன் வெரி நைஸ் மேடம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அஜெண்டா க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ் பை ஃபேக்கல்டி. உங்களுடைய க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. Am I audible, sir? எஸ் மேடம், ஆடியோ. Okay. ஓகே சார். ஸோ எனக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கா இருந்தது. அண்ட் உங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது. ஸோ ஐ ஃபீல் அப்ரிஷியேட்டட் பை யூ ஆர் கிவிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டேயிங் டில் த எண்ட். ஸோ நமக்கு எவ்வளவோ பிஸி ஒர்க் இருக்கும், இருந்தாலுமே வீடியோல வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி எனக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அண்ட் இதை லிசன் பண்ணி அதை உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்லயும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறத வந்து I really appreciate everyone, sir. Thank you. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ டிஸ்கஷன் பண்ணதில் 2 டிஸ்கஷன், ஸோ 2 ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க மேடம். ஸோ எனி அதர் கமெண்ட்ஸ் இல்லை? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். 10 நிமிஷம் முன்னாடியே முடிச்சு ஒரு ஃபீட்பேக் தான் மேடம். ஏன்னா நம்ம பண்ணும்போது அந்த ஃபீட்பேக் மிஸ் பண்ணிடும். அது அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றோம் மேடம். நிறைய கண்டென்ட் கொடுப்போம், அதை எப்படி கொடுக்கணும் தெரியாம இழுத்துட்டு போயிடுவோம். இந்த கடைசி அந்த ஃபீட்பேக்கை வந்து ஸோ யூ ஆர் த ப்ராப்பரா என்ன சொல்ல, அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து யூ ஆர் வெரி வெல் வெஸ்ட் அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறேன். கரெக்டா முடிச்சிட்டீங்க. ஜேசியோட ட்ரைனிங் தான் சார். எஸ். பட் என்ன இருந்தாலும் இப்ப என்ன கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் கொடுக்கும்போது கொடுத்துட்டே இருந்து கடைசியா டைம் முடிக்கும் போது விட்டுடுவோம். அந்த வந்து ஃபீட்பேக் கரெக்டா நீங்க நிறுத்தணும். அதுதான் இன்னும் அவங்க பேசுவாங்களான்னு கேட்கும் போது நம்ம நிறுத்திடணும். ஆமா, அதுதான் நம்ம பண்ற ஒரு அது கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க. அதுதான் நீங்க பாருங்க 10 நிமிஷம் இந்த 9 o'clock முடிப்பீங்க. இன்னைக்கு எவ்வளவு ரிலாக்ஸா இருக்கு பாருங்க. நம்ம இது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது கூட கோயிங் பிஃபோர் 15 minutes அப்படின்றது how ரிலாக்ஸ்ஃபுல்லி we are discussing. நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா அது வந்து குக்கிங்ல ப்ராப்பரா பண்ணிருக்கோமா, சர்வ் பண்றது ப்ராப்பரா, அதுக்கப்புறம் தான் 3வது தான் சாப்பிடுறது. நம்ம இன்னும் போயிட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த குக்கிங் பண்றவங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க, how emotionally she has cookedன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி சர்வ் பண்றாங்க, 3வது தான் நம்ம சாப்பிடுறதுன்றது. இட்ஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட், இட்ஸ் a third activity, the cooking and then serving and then eating. அருமையா எங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸ் சீனிவாசன் ஒரு வந்து ஒரு இன்ஸ்டாவில் ஒரு 2 ட்ரெயினர், சின்ன ஒரு யங் ட்ரெயினர்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, குவாண்டம் ட்ரைனிங் சொல்லிட்டு. அதுல வந்து அவர் வந்து பேசினார். அப்போ சொல்லும்போது ரொம்ப எனக்கு இந்த சாப்பாடு வந்து இந்த டிவி சீரியல நெகட்டிவ் சீரியலா பார்த்துக்கிட்டு சமைக்கும் போது அந்த ஃபுட்டே பாய்சன் ஆயிடுதுன்றாங்க. அதுவும் லேடிஸ் பண்ணும்போது இந்த சீரியல்லாம் பார்த்துட்டு சமைக்கிறாங்களா, அந்த எமோஷன்லாம் we have to cook happily அப்படின்றாங்க. ஒரு விஷயமும் our emotions has been connecting. Thank you madam. ரொம்ப நிறைய ராணிபேட் பவர் சிட்டி ஃபார் செலக்டிங் such topics. ரொம்ப யூனிக்கான தேவையான டாபிக்கா அவங்க அழகா செலக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க சார். கண்டிப்பா மேடம். அதுவும் எனக்கு இந்த 9 o'clock 8 o'clock நான் வந்து ஸ்கிரீன் ஆஃப் டைம் கொண்டு வந்தேன். இதுக்காக இப்ப 9 o'clock நான் இது பண்றேன். பட் அது முடியும் போது ஒரு பாசிட்டிவா முடிகிறதுக்கு ஜேசிஐ இட்ஸ் ரியலி ஹெல்பிங் மீ அண்ட் ஐ எம் கெட்டிங் மோர் கண்டென்ட்ஸ். எப்பயுமே கிவ் அண்ட் டேக் தான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நிறைய எடுத்துக்கிறோம் உங்ககிட்ட இருந்து. சின்ஸ் ஐ எம் ஆல்சோ இன்டு கார்பரேட் ட்ரைனிங், I can talk about the environment and holistic wellness, which is connecting with which is said not said properly. That means said means நம்ம சொன்னத என்ன சொல்றேன்னா ஸ்லீப் ஈட் ட்ரிங்க்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எப்ப தூங்கணும்ன்ற பவர் ஷட்
ஆஃப் வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது 9 to 10. இப்போ வந்து ஸ்கிரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு நாளைக்கு என்னென்ன தேவையான ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, புக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம அது மாதிரி நம்ம பிரெயினை காம் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து உள்ள போயிட்டு இருக்கு. அவ்வளோ தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம பிரெயின்ல இருக்கு. அதை ஷட் டவுன் பண்ணி காம் பண்ணி இப்ப நம்ம தூங்கணும். தான் இப்ப பெரிய சேலஞ்சு. நம்ம வந்து இன்னைக்கு 12 மணின்றதே ஒரு சாதாரணமா போயிட்டு இருக்கு. ஆமா ஆமா அட்லீஸ்ட் சார். இந்த அதை வந்து இப்ப நான் ஒரு பிராக்டிஸாவே பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது நானே பண்ணாம எப்படி நான் போய் ப்ரீச் பண்ண முடியாது. ப்ரீச் பண்றதுன்றது மார்க்கெட்டிங். ஐ ஹவ் டு டூ த பிராண்டிங். பிராண்டிங்னா நான் பண்ணாதான் அதை வந்து சொல்லணும். தட் இஸ் பிராண்டிங். அதர்வைஸ் ஐ எம் டூயிங் மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் இஸ் ப்ரீச்சிங். பிராண்டிங் இஸ் வாட் ஐ எம் ஃபாலோயிங். தட் அதுதான். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண நீங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட இன்றைய பயிற்சியாளர் மற்றும் அனைத்து பங்கேற்பாளருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. டுமாரோஸ் ப்ரோக்ராம் ஜேசி செனட்டர் பிரபு ஃபேக்கல்டி, டாபிக் மேக் யுவர் மார்க். ஸோ 8:15 எல்லாம் ஜாயின் ஆகிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஜேசி இந்தியா ஜோன் 16, ஜேசி ராணிபெட் பவர் சிட்டி living ethics at June platform is hereby urgent. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Bye.